ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ చేంజ్ చేసి రాసుకోండి. ఇన్ ది ఇయర్ 1994 in SR Bommai versus Government of India case, in the year 1994 in SR Bommai versus Government of India case, SR Bommai versus Government of India case, Supreme Court declared secularism is part of basic structure. 1994లో ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో సుప్రీంకోర్టు లౌకిక తత్వం రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో అంతర్భాగం అని తెలియజేసింది. సెక్యులరిజం ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సుప్రీంకోర్టు డిక్లేర్డ్ సెక్యులరిజం ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని రాసి పులిషప్ అండ్ కన్వేషన్. If any state government violate the secular frame, central government can impose the constitutional emergency. Central government can impose the constitutional emergency on that particular state. Sovereign, socialist, secular. Next word, democratic. What is democracy? What is democracy? Who are selected from the people? Representatives are elected from the people. So, simply democracy means ultimate power is located with the hands of the people. So, in the king's rule, all the powers are located with the hands of the king. So, it is a chronological change, gradual change. So, why we shifted from king's rule to democracy gradually? Ancient times, king's rule is a king, he provides so many things to the people. But what is the difference between the king's rule and democracy? Basic difference. Even in the king's rule, they make the laws. Tenure. Okay. King's rule, all the states are, whenever a king is there in any particular territorial area, that is only police state. Police state means king provide the protection to the people. That is the responsibility of the king. Welfare is depend upon the will and wish of the king. There is no specific guidelines for the welfare. For example, if you are not having a proper transport facility in your territorial area, you have a chance to ask your representative. But in the king's rule, if anyone is asking like that, even king can impose the capital punishment, death sentence also. So, king's rule, states are police states. All the modern states are welfare states. Even progressive kingdoms are there. In the history, if you observe, some progressive kingdoms are there, they are providing welfare. But in the king's rule, rules are different for the kings and ordinary people. For example, if you observe the Bahubali movie, in a court scene, whenever Bahubali killed a person, on the time, మీరు గమనించుంటారు కదా, రాజమాత అడుగుతుంది పనిష్మెంట్ ఏంటి అంటే, మహిష్మతి కూడా ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది, ఇట్లా తీసి చెప్తాడు. అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మహిష్మతి, if any person who belongs to king's family driven outside the state, if ordinary person is committed the same crime, death sentence కదా. బాహుబలి సినిమా మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు కదా, దాంట్లో ఏం చెప్తారు, కోర్ట్ సీన్లో ఒక సేనాపతిని చంపేసినప్పుడు పనిష్మెంట్ ఏంటి అంటే, రాజకుటుంబానికి చెందినవాడైతే రాజ్య బహిష్కారం, దేశ బహిష్కారం. అదే ఆర్డినరీ పర్సన్ అయితే డెత్ సెంటెన్స్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కింగ్స్ రూల్ ఉంటే. సో వై we are shifted from king's rule to aristocracy? Aristocracy అంటే some group of people rule, and then aristocracy to democracy. ఎందుకు ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యాం? రీజన్స్ ఏంటి? కింగ్స్ రూల్ కూడా బాగానే ఉండేది కదా, కంఫర్టబుల్ కదా.
ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ కదా. కింగ్ మోనార్క్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. పవర్ కరప్ట్స్, అబ్జల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ అబ్జల్యూట్లీ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది. అంటే కింగ్ దగ్గర ఆల్ ద పవర్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ విత్ ద కింగ్. దెర్ ఈస్ నో థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఆల్ ద పవర్స్, legislative, executive, judicial powers are concentrated with the king. So whenever he is having absolute power, automatically he have chance to become a monarch. So because of that, some people they question the king. Gradually this king is eliminated and aristocrats, some group of people they start the ruling. That is a progressive development, king's rule to aristocracy. So whenever aristocrats they came into the power, after few days they understand the nature of the power and they will become a monarchs. If you observe in Libya, Colonel Gaddafi fight for the democracy once upon a time, then he will become a monarch. So like that, ఈ కొద్దిమంది అవేర్నెస్ ఉన్న పీపుల్ ఏం చేశారు, అగైన్స్ ద కింగ్ ఫైట్ చేశారు. ఫైట్ చేసి వాళ్ళు పవర్ని గ్రాప్ చేశారు. గ్రాప్ చేశాక వాళ్ళు కూడా ఏమయ్యారు, మోనార్క్. సో దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చింది ఏంటి, డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ మీన్స్ ultimate power is located with the hands of the people. So democracy is also progressive. For example, at the time of Aristotle, whatever the democracy is proposed, that a democracy is different, present democracy is different. So at the time of Aristotle, if 100 citizens are there, 100 people are there in the village, only 30 to 40 persons are having a citizenship in the village. Remaining people are not having a citizenship. At the time of Aristotle, women are not considered as citizens, and foreigners, slaves are not considered as a citizens. So many differences we have chance to observe in the progressiveness of democracy. So these democracies, two types, direct democracy and indirect democracy. Direct democracy and indirect democracy. Direct democracy means head of the government is elected by the people directly. Direct democracy means head of the government is elected by the people directly. So head of the government and head of the constitution. These words are important. Head of the government and head of the constitution. Head of the government is elected by the people directly, that is called direct democracy. Who is head of the government? Presently head of the government means Prime Minister. In India, head of the government is Prime Minister. Are we cast our vote directly to the Prime Minister now? Or we cast the MPs and they are electing the Prime Minister? We are casting our vote to our representatives, MPs. Among them, one person is elected as a Prime Minister. So, head of the government means if people directly they cast their vote to the head of the government, that is called direct democracy. So, in ancient times, city-states are there. City-state means they are having 300 to 500 population. On the time, these 300 people or 500 people, they can elect their representative easily. But presently, population is gradually increased. So throughout the globe, except in Switzerland, throughout the world, we have chance to observe the indirect democracy. There is no direct democracy. In the modern times, head of the government is elected by the people indirectly. So in India, we are having an indirect democracy. In the Switzerland, they are having a direct democracy. So head of the government is elected by the people directly, that is called direct democracy. If the people are indirectly elect the head of the government, that is indirect democracy. Is it clear? So democracy means ultimate power is located with the hands of the people. So from last 2000 years to now, if you observe, the idea of democracy started with Aristotle, but modern times we followed the democracy. But why we are not replacing the democracy? In the place of king's rule, aristocracy is replaced, and in the place of aristocracy, democracy is replaced. But why democracy is not replaced even now? There is no demerits in the democracy. But why we are not replacing the democracy? ఎందుకు డెమోక్రసీని రీప్లేస్ చేయట్లేదు మనం? రీప్లేస్ చేయక్కర్లేదు. డెమోక్రసీలో చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఒకటి. ఇంకొకటి, డెమోక్రసీ ఈజ్ నోన్ డెవిల్ అంటారు. ఇక్కడ మీకు ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది కదా, నోన్ డెవిల్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ అన్నోన్ గాడ్ అని కదా. ఎందుకు? మనకి బాగా తెలుసు డెమోక్రసీలో. కాబట్టి దీన్ని రీప్లేస్ చేసే ఇంకా ప్రోగ్రెసివ్నెస్ రావాలంటే చాలా చేంజెస్ రావాలి. ఆ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ద డెమోక్రసీ సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. డైరెక్ట్ డెమోక్రసీలో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. రెఫరెండమ్, ప్లెబిసైట్, ఇనిషియేటివ్, రీకాల్. Referendum means collecting the public opinion. Plebiscite, at the time of allotting some territorial area to foreign nations,
collecting the opinion of the public is called plebiscite. Next, initiative means people are requesting the government to make the law. That is initiative. ప్రజలే ఒక చట్టాన్ని చేయమని కోరితే అది initiative. Recall means call back. If any head of the government who is violating the law is called back by the people. So these are the methods of direct democracy: referendum, plebiscite, initiative, recall. If these 4 methods are there in any particular nation, that nation is considered as a direct democratic nation. Presently, only in Switzerland, we have chance to observe the direct democracy. So, indirect democracy means head of the government is elected by the people indirectly. After the sovereign, socialist, secular, democratic, next word is republic. What is the meaning of the word republic? Republic means head of the constitution elected by the people. Who is head of the constitution in India? Head of the constitution is elected by the people. Who is head of the constitution? President is the head of the constitution. So, are we cast our vote to the president? No. We are casting our vote to our MPs and MLAs. They are electing the president. Head of the constitution elected by the people means either it is direct or indirect. In India, head of the constitution is elected by the people indirectly. ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద రిపబ్లిక్ గణతంత్ర అంటే ఏంటి? హెడ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ అంటున్నాం. అది డైరెక్ట్ కావచ్చు, ఇండైరెక్ట్ కావచ్చు. ఇన్ ఇండియాలో మనం ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ ఎలెక్టింగ్ ద ప్రెసిడెంట్. వీఆర్ కాస్టింగ్ అవర్ ఓట్ టు ఎంపీ అండ్ ఎమ్మెల్యే. ఎలెక్టెడ్ ఎంపీస్ అండ్ ఎంపీస్, ఎమ్మెల్యేస్, దే ఆర్ కాస్టింగ్ దేర్ ఓట్. సో ద వర్డ్ రిపబ్లిక్ మీన్స్ king, head of the constitution is not came into the power through the hereditary manner. ఇక్కడ ఏంటి? రాజు లాగా వంశపారంపర్యంగా రాకపోవడం ఉంటే అదేంటి అంటే, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రెసిడెంట్ అయిపోయినాడు, తర్వాత ఈయన నెక్స్ట్ ఈయన సన్, అట్లా కాకుండా హెడ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ అయితే మాత్రమే అది రిపబ్లిక్ అవుతుంది, వంశపారంపర్యంగా రాకుండా ఉన్నాం. ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటి? రిపబ్లిక్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్. అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అందరూ పొందడానికి అర్హులే. క్యాస్ట్, రిలీజియన్ ఇలాంటి బ్యారియర్స్ ఏమి 99% కండిషన్స్లో ఉండవు. కొన్ని ఎగ్జామ్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి, అవి వేరు. ఓకే, ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ ఈక్వల్లీ యాక్సెసబుల్ టు ఆల్ ద పబ్లిక్ ఆఫీసెస్, అది కూడా రిపబ్లిక్. సావరిన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రటిక్, రిపబ్లిక్, దెన్ ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ brotherhoodness among the places. People is called fraternity. Brotherhoodness among the places is called integrity. So the word integrity is indirectly incorporated. It is also incorporated in the year 1976 with the effect of 42nd Amendment. So ikkada daaka emana doubt lu unnaya? Democratic, republic, integrity? No. So next democracy అని రాసుకోండి. సెక్యులర్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ డెమోక్రటిక్. దాంట్లో రాసుకోండి. డెమోక్రసీ మీన్స్ అల్టిమేట్ పవర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ విత్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అమాంగ్ ద ప్లేసెస్. ఓకే, అవును. It is not against the integrity. Only for the administrative convenience we are creating a state. ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక డాటర్కి ఒక ఫాదర్ మ్యారేజ్ చేసి పంపించాడు అనుకోండి, అంటే వాళ్ళకి ఇంకా అక్కడితో లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ పోయినట్ట కాదు కదా, అది ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంతే. సో నేను మీకు మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డంప్ చేయట్లేదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 90% అంశాలు కవర్ అయ్యేలాగా రాయిస్తున్నాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మళ్ళీ బుక్కే అవుతుంది, అలా కాదు. మీరు లక్ష్మీకాంత్ లాంటి బుక్లో 20 పేజెస్ చూసేది మన దగ్గర ఇక్కడ 3-4 పేజెస్లో అయిపోతుంది. ఆ కన్వీనియన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో డెమోక్రసీ అని రాసుకోండి. డెమోక్రసీ మీన్స్ అల్టిమేట్ పవర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ విత్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రజాస్వామ్యం అంటే అంతిమ అధికారం ప్రజలకే ఉండడం. డెమోక్రసీ మీన్స్ అల్టిమేట్ పవర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ విత్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. Next, democracy is two types. Democracy is two types: direct democracy, indirect democracy. Direct democracy,
డెమోక్రసీ ఇస్ 2 టైప్స్ అని రాసి నెంబర్ 1 డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అని రాయండి. డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ దాంట్లో రాసుకోండి. డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ మీన్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ డైరెక్ట్లీ. Head of the government elected by the people directly. Next, indirect democracy. Indirect democracy. Head of the government elected by the people indirectly. Head of the government elected by the people indirectly. Indirectly. అని రాసి పారాగ్రాఫ్ చేంజ్ చేసి రాసుకోండి. Presently in Switzerland, direct democracy is there. Direct democracy is there. All the modern nations are followed the indirect democracy. All the modern nations are followed the indirect democracy method. అని రాసి ఇక్కడ ఒక చిన్న టేబుల్ రాసుకోండి. హెడ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉంది కదా, ఆ టేబుల్లో ఏం రాస్తారంటే ఇక్కడ కంట్రీ ఒకసారి చూడండి, తర్వాత రాయండి. కంట్రీ, head of the government and head of the constitution అని రాసి ఎక్కడ ఎవరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. ఇట్లా రాసుకోండి. కంట్రీ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కంట్రీ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. Country, head of the government and head of the constitution. Head of the government and head of the constitution. And rasi USA, head of the government, president. Head of the constitution is also president. Head of the government is president, head of the constitution is president. In the Britain, head of the government, PM, Prime Minister. Head of the government, Prime Minister. Head of the constitution, Queen or King. Head of the constitution, King. Queen or King. Queen or King. India, head of the government, Prime Minister. Head of the constitution, president. Head of the constitution, president. ఎలా చేయరు? హెరిడిటరీ, వంశపారంపర్యంగా వస్తారు. డెమోక్రసీయే కానీ రిపబ్లిక్ కాదు. నార్మల్ రైట్స్ అంతే. ఈ కేమ్ ఇన్ టు ద పవర్ త్రూ ద హెరిడిటరీ మేనర్. ఎలక్షన్ ఉండదు అది. సో అది కూడా మనం రాద్దాం. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత పారాగ్రాఫ్ చేంజ్ చేసి రాసుకోండి. ఇన్ ద డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ 4 methods are there. In the direct democracy 4 methods are there అని రాసి లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. 4 methods of direct democracy. దాంట్లో ఒక్కొక్కటి రాసుకోండి. రెఫరెండం, రెఫరెండం అని రాసి దాంట్లో రాసుకోండి. కలెక్టింగ్ ద పబ్లిక్ ఒపీనియన్,
about the laws. About the laws. Next, plebiscite. 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 Collecting the public opinion. Collecting the public opinion related to the territorial issues, అంటే ఒక టెరిటరీని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం అలా, అప్పుడు కలెక్టింగ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్స్ కాల్డ్ ప్లెబిసైట్. రెఫరెండం అంటే ఒక లా విషయంలో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడం. ప్లెబిసైట్ కలెక్టింగ్ ద పబ్లిక్ ఒపీనియన్ రిలేటెడ్ టు ద టెరిటోరియల్ ఇష్యూస్. అది సావరినిటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్, రీకాల్. Call back to the public representative if you violate the constitution. Call back to the public representative if you violate the constitution. అని రాసి అక్కడే రాసుకోండి. కాల్ బ్యాక్ టు ద పబ్లిక్ ఒపీనియన్, కాల్ బ్యాక్ టు ద పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇఫ్ యూ వైలేట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని రాసి బ్రాకెట్లో ఇక్కడ ఏంటి, రీకాల్లో at the time whenever this direct democratic method is applicable in any particular state, they are followed the recall system not only for the public representatives, they followed the recall for the employers and judges also. దాంట్లో బ్రాకెట్లో ఏం రాస్తారు, recall is applicable for the government employees and judges also. Means if any judge or employee, if they violate the constitution, he is removed from his position. Recall is applicable to government employees and judges also. Recall ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, జడ్జిలకు కూడా వర్తిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇనిషియేటివ్ మీన్స్ people are demanding for specific law. Initiative means people are demanding for specific law. వాళ్ళే ఒక చట్టం చేయమని డిమాండ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఇనిషియేటివ్. కింద స్టార్ మార్క్ వేసి రాసుకోండి. ఇఫ్ ఆల్ ద ఫోర్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ నేషన్, దట్ నేషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ direct democracy. అని రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి 1 or 2 ఉంటే కాదు, 4 మెథడ్స్ ఉంటేనే డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. ఇన్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కావాలంటే రాసుకోండి. ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్, ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్, recall system is there in the local governments. In Madhya Pradesh and Chhattisgarh, recall system is there in the local governments. Next, దీని తర్వాత republic means head of the constitution elected by the people. Head of the constitution elected by the people. అని రాసి దాంట్లోనే రాసుకోండి. ఇన్ ఇండియా President is the head of the constitution. He is elected by the people indirectly.
ఇండైరెక్ట్లీ, ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఇండైరెక్ట్లీ. భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడతాడు, ఎలెక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ అని రాసిన తర్వాత. నెక్స్ట్ హెడ్ ఇక్కడ రిపబ్లిక్ మీన్స్, మళ్ళీ రాయండి, రిపబ్లిక్ మీన్స్ all the people are equally accessible to all the government offices. All the people are equally accessible to all the government offices. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి. కంట్రీ మనకి ఎప్పుడు కంపారిజన్ ఎవరితో ఉంటుంది? బ్రిటన్తోనూ యుఎస్ఏతో. కంట్రీ యుఎస్ఏ బ్రిటన్ అని రాసి ఒక్క సెకండ్ ఆగండి. కంట్రీ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఇట్లా రాసు, ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. కంట్రీ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్, కంట్రీ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్, 3 columns table. కంట్రీ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్, దేశము ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర. కంట్రీ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్. యుఎస్ఏ డెమోక్రటికా కదా? Democratic, tick. In the USA, president is elected by the people or came into the power through the hereditary? Elected by the people. USA is a republic nation or not? Yes, democratic republic. Next. In the Britain is democratic or not? Democratic. In the Britain, head of the constitution, how he came into the power? Hereditary. So is it republic? No, into mark. In India, democratic republic. India is a democratic republic. India, prime minister is elected by the people indirectly. President is also elected by the people indirectly. So India is a democratic republic. Britain, they are having a king's rule and democratic system. Okay? So clear ఉంది కదా మీ డౌట్? ఎప్పుడు ఏం చేంజెస్ రావు. కామన్ మ్యాన్ లైఫ్లో ఏ చేంజ్ రాదు. ఎప్పుడు మీరు సోషల్ మీడియాలో గవర్నమెంట్ని తిట్టొచ్చు. ఈరోజు కింగ్స్ రూల్లో అలా చేయగలరా? క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు మీరు గవర్నమెంట్ పాలసీని. ఇప్పుడు ఒక మైక్ ఇస్తే మీరు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారా లేదా అని డిమాండ్ చేయొచ్చు. మీరు కింగ్స్ రూల్లో అట్లా అడుగుతారా? అడిగితే వెంబడే వాడిని ఉరిదీసి ఇస్తారు. అది డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మీరు డెమోక్రసీ కాబట్టే 11 o'clock వెళ్ళి కాఫీ తాగలుగుతున్నారు. ఒకవేళ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉంటే అలా ఉండగలమా? ఉండేది కాదు. అది ఆపర్చునిటీస్ టు ద పీపుల్ అండి. ఇక్కడ మీరు చూడండి, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి కాన్షియస్గా. అమెరికాలో 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సెల్ఫ్ మేడ్ బిలినియర్స్ కదా. ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక స్టార్టప్ పెట్టేసి థౌజండ్స్ ఆఫ్ crores ఎర్న్ చేస్తున్న వాళ్ళు లేరా? కింగ్స్ రూల్లో ఎప్పుడన్నా అట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉండేవే? లేదు కదా. మరి అది డెమోక్రసీ. ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఎలిజిబుల్. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు, లేకపోతే ఇంకా కింగ్స్ రూల్లో చేయాలంటే చాలా స్ట్రగుల్ ఉండేది. ఇప్పుడు అంత స్ట్రగుల్ లేదు కదా. కింగ్స్ రూల్లో సోల్జర్ అవ్వాలంటే ఏంటి క్వాలిఫికేషన్? సో అండ్ సో కమ్యూనిటీ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ అలా ఉందా? లేదు. అదే ఎప్పుడైనా సరే కామన్ మ్యాన్ లైఫ్లో ఏం పెద్దగా చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. ఎందుకు? మనలో మన మాటగా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి. మీరు 2026లో మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ట్రై చేయడం ఏంటి? మరి మీరందరూ ఎడ్యుకేటెడ్, అవేర్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు, మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా పబ్లిక్కి. మీరే ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలని ఎందుకు ట్రై చేస్తున్నారు? ఇంకా అవేర్నెస్ ఉన్నవాళ్ళవి. మీ గోల్స్ వేరు, ఇండివిజువల్ థాట్ ప్రాసెస్ వేరు కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే కామన్ మ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా 99% కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటాడు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక పేరెంట్ తన పిల్లవాడు కొడుకు ఐఏఎస్ అవ్వాలి, కూతురు ఐఏఎస్ అవ్వాలని అనుకోవచ్చు. కానీ ఎంతమంది పేరెంట్స్ తమ పిల్లలు ఎంపీ అవ్వాలి, ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈరోజు? అనుకుంటున్నారా పేరెంట్స్?
మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు అనుకోరు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు సివిల్ సర్వీసెస్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ రాస్తే యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఫెయిల్ అయినాడు అనుకుందాం, అటెంప్ట్ ఇచ్చాడు అంతే. ఏమన్నా సపరేట్ కిరీటాలు ఉంటాయా? ఏమి ఉండవు. ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేసి ఓడిపోతే కంటెస్టెంట్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ఆ పార్టీలో ఒక వెయిట్ ఉంటుంది, టికెట్ ఇచ్చారు కాబట్టి. మరి ఎంతో కొంత ఇక్కడ పవర్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ అసలు ఏ పవర్ లేదు. నేను యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ పోయినానంటే అయితే ఏంటి అంటారు. ఎవరికి యూజ్ దానివల్ల? మరి ఎందుకు పబ్లిక్ ఇలా థాట్ ప్రాసెస్ ఇలా లేదు? కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక్క సింగిల్ డే ఒక్క పర్సన్ ఎంపీ అయినా లైఫ్ టైం పెన్షన్ తీసుకుంటాడు. ఒక్కసారి ఎలక్ట్ అయినా సరే లైఫ్ టైం పెన్షన్ వస్తుంది ఒకటి. ఇంకొకటి పవర్. డైరెక్ట్గా ఒక లెవెల్ ఆఫ్ 5 years నుంచి 10 years ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years ప్రిపేర్ అవుతే దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ. కానీ 10 years పాలిటిక్స్లో ఉంటే ఆడికి రికగ్నైజేషన్ అయితే ఉంటుంది, ఆ ఏరియాలో, ఆ డిస్టిక్లో రికగ్నైజేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మరి ఎందుకు చేయరు? ఎందుకు? ఇది ఇంకా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు పార్టీ ఆఫీస్లో పడుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదుగా. మీరు ప్రిపరేషన్ థాట్ వచ్చిన రోజు నుంచి మీకు ఇన్వెస్ట్మెంటే, మనీ ఖర్చు అవుతూనే ఉంటుంది. ఇవేవి సోషల్ మీడియాలో చెప్పినట్టుగా డబ్బులు లేకుండా సక్సెస్ అయినారు ఇట్లాంటివన్నీ అసలు ప్రాక్టికల్ కాదు. ఓ బుక్ కొనాలంటే 500 rupees అవుతుంది కదా ప్రాక్టికల్గా. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వడానికి ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ వేరు, లక్షణాలు వేరు. ఇక్కడ కొన్ని అబద్ధాలు చెప్పాలి, మోసాలు చేయాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయరు. ఇంకొకటి మనం ఒక సెక్యూర్ జోన్లో ఉంటాం కదా. చేంజ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఏం రాదు. కామన్ మ్యాన్ ఎప్పుడు కామన్ మ్యానే. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఉన్నవాడు అలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు అలాగే ఉంటాడు. ఎవరికైతే థాట్ ప్రాసెస్లో చేంజ్ వస్తుందో వాడు మారుతాడు అంతే. సో అది మీరు తక్కువని ఒక ఆర్డీఓ అయిన తర్వాత ఇంకేం కావాలో ఆలోచించండి అప్పుడు, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద రిపబ్లిక్, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ అని రాసుకోండి. ఇంటిగ్రిటీ. Integrity means brotherhoodness among the places. Brotherhoodness among the places. Brotherhoodness among the places. Next. Akkade raskondi. The word integrity was incorporated. The word integrity was incorporated in the year 1976 with the effect of 44th Constitutional Amendment. With the effect of 44th Constitutional Amendment. These are the aspirations of the constitutional framers. Next keywords are opportunities to the people. What are the next words? Justice, liberty, equality, fraternity. Kada? So these are opportunities to the people. So ikkada daaka okay na? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic and integrity. So they are asking a question, what is the chronology? For example, in the original constitution, what is the chronology of the words of the aspirations of the constitutional framers? Whatever we discuss the words up to now, what is the chronology at the time of 1950? Sovereign, democratic, republic. So now sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So up to now, from 1950 to now, preamble is amended only one time in the year 1976 with the effect of 42nd Amendment. 3 words are incorporated. Up to now, Constitution is amended how many times? 106 times. Preamble is amended only one time. So ఇది ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ మనం ఆస్పిరేషన్స్ తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ ద పీపుల్ చూద్దాం. సో పారాగ్రాఫ్ చేంజెస్ రాసుకోండి. From 1950 to now, preamble is amended only one time
From 1950 to now, preamble is amended only one time in the year 1976. In the year 1976, with the effect of 42nd Constitutional Amendment. With the effect of 42nd Constitutional Amendment, and 3 words are incorporated. And 3 words are incorporated. 3 words are incorporated. And 3 words రాయండి. Sovereign, socialist, not sovereign, socialist, secular, integrity. Socialist, secular and integrity. Socialist, secular and integrity. Next, Constitution is amended, Indian Constitution amended up to now 106 times. Indian Constitution is amended up to now 106 times. Okay. Next, opportunities to the people. What is the meaning of the word justice? General meaning of the word. I am not asking about the Constitution. What is the general meaning of the word justice? న్యాయం అంటే ఏంటి? అదే ఎట్లా? ఎలా దీన్ని డిఫైన్ చేయడం ఎలా అసలు? వాట్ ఈస్ జస్టిస్? అంటే అది నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది, పాజిటివ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫియర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? భయం అంటే అదే. నేను డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాను. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? అంటే దాన్ని డిఫైన్ చేయలేమా? అదే సందర్భాన్ని బట్టి వస్తుంది కాబట్టి దీని భయం అంటే ఇప్పుడు మనందరికీ ఒక 3 years old పీపుల్, 3 years old కూడా పిల్లవాడికి కూడా నేను భయపడ్డాను అంట. కెనో వాట్ ఈస్ ఫియర్ కదా. మనందరికీ కొన్ని వర్డ్స్ తెలుసు, భయం అంటే ఏంటి, న్యాయం అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎవరైనా ఏదైనా చేశారనుకోండి, ఇది అన్యాయం అంటాం మనం కదా. అంటే వి నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కదా. ఈ పదానికి అర్థం తెలుసు, కానీ దీన్ని మనం వెర్బల్గా చెప్పడం కష్టం. ఇలాంటి వర్డ్స్ని ఏమంటారు? అబ్స్ట్రాక్ట్ కదా, వ్యక్తీకరించడానికి కష్టం అవుతుంది. మనకు ఆ ఫీలింగ్ తెలుసు కదా. సో జస్టిస్ మీన్స్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, జస్టిస్ మీన్స్ ఈక్వాలిటీ. రాజ్యాంగం ప్రకారం న్యాయం అంటే సమానత్వం. అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, జస్టిస్ మీన్స్ ఈక్వాలిటీ. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డిక్షనరీ మీనింగ్ ఆఫ్ ద జస్టిస్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ రైట్ థింగ్ టు ద రైట్ పర్సన్. ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వడం న్యాయం. న్యాయం అంటే ఏంటి? ప్రొవైడింగ్ రైట్ థింగ్ టు ద రైట్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ మార్క్ మళ్ళీ, హూ ఈజ్ రైట్ పర్సన్ అండ్ వాట్ ఈస్ రైట్ థింగ్ కదా. ఇప్పుడు ప్రొవైడింగ్ రైట్ థింగ్ టు ద రైట్ పర్సన్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎవరో ఇలా వస్తున్నారు అనుకోండి, నేను ఇలా మీకు అడ్డంగా నిలబడ్డాను. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏమి ఇవ్వాలి? దారి ఇవ్వాలి తప్పుకొని. అది జస్టిస్ కదా. దట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వడం న్యాయం. కానీ ఇలాంటివన్నీ చెప్తే కాన్స్టిట్యూషన్లో డిఫికల్ట్ కాబట్టి ఏమన్నారు? జస్టిస్ మీన్స్ ఈక్వాలిటీ. న్యాయం అంటే సమానత్వం అనుకున్నారు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, లా ఈజ్ డిఫరెంట్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఎథిక్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ థింకింగ్ వాట్ ఈస్ నాట్ జస్టిస్ అకార్డింగ్ టు ద లా, దట్ ఈస్ జస్టిస్ సమ్ టైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ అనే పర్సన్, ఒక కేస్ స్టడీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఒక వై అనే పర్సన్ దగ్గర ఒక 10 lakhs డబ్బులు తీసుకున్నాడు అనుకోండి. ఇతను జస్ట్ ఒక 2 monthsలో ఇస్తానని ఏదో ఇంట్రెస్ట్ అని తీసుకున్నాడు. వై డబ్బులు ఇచ్చాడు, ఎక్స్ తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ ఎక్స్ డిజపియర్ అయిపోయినాడు. ఇంకా వీళ్ళు ఇచ్చేప్పుడు ఈ వై ఏం చేశాడు? ప్రామిసరీ నోట్ అన్ని రూల్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యాడు. ప్రామిసరీ నోట్స్ రాయించుకున్నాడు, చెక్ తీసుకున్నాడు, అన్ని చేశాడు. ఒక 5 years తర్వాత మళ్ళీ వైకి ఎక్స్ కనపడ్డాడు.
ఇప్పుడు వై అంటున్నాడు నా డబ్బులు నాకు ఇవ్వండి అన్నాడు. అంటే ఎక్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు రీపే అని ఏదో చెప్పాడు. వై ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వైకి అన్యాయం జరిగింది కదా, ఇంజస్టిస్. మరి వాట్ కెన్ హీ డూ? కేసు వేయాలి. కేసు వేస్తే కేసు ఎలా ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎక్స్ ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటాడు, వై కూడా ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటాడు. ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఏమంటాడు ఎక్స్ లాయర్, డబ్బులు తీసుకున్న పర్సన్ కూడా లాయర్ ఉంటాడు. ఎక్స్ లాయర్ ఏమడుగుతాడు వైని, ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎ మనీ లెండర్ లైసెన్స్ టు ప్రొవైడ్ మనీ టు సమ్వన్ అని అడుగుతాడు. నీకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి లైసెన్స్ ఉందా, నువ్వు మనీ లెండర్వా అంటే వై ఏం చెప్తాడు? వై కామన్ మ్యాన్ కాబట్టి సార్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ అంటాడు. నాకు అసలు మనీ లెండర్ అనేది తెలియదు, లైసెన్స్ ఉండాలని ఉంటేనే డబ్బులు ఇవ్వాలని తెలియదు. అంటే అప్పుడు ఏమంటాడు ఎక్స్ లాయర్? జడ్జితో చెప్తాడు, నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్, ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ మనీ లెండర్ లైసెన్స్ బట్ హీఈస్ డూయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, మీన్స్ ఇల్లీగల్. పాయింట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ ఏమడుగుతాడు, నువ్వు డబ్బులు ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చావా అంటే అవునంటాడు. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది? 2 రూపీస్ అనుకోండి. 2 రూపీస్ అంటే ఎంత? మనం 2 రూపీస్ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటాం దాన్ని? జనరల్ కామన్ మ్యాన్ 2% అంటాడు దాన్ని, కానీ అది 24%. ఇది రేషనల్ అని ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. నీకు అసలు లైసెన్సే లేదు, నువ్వేమైనా క్రెడిట్ కార్డా 24% ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నావు? ఇంకోటి ప్రామిసర్ నోట్ ఉందంటే అది నాట్ వ్యాలిడ్, 4 years అయిపోయింది. ఇవన్నీ రాసేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఫైనల్గా ఎక్స్ వైకి న్యాయం జరుగుతుందా లేదా? జస్టిస్ జరగదు. కానీ కోర్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు అప్పుడు? వై ఈజ్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కోర్ట్ అండ్ వాల్యుబుల్ పర్సన్ ఎక్స్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో వేస్టింగ్ బై ద వై అని చెప్పొచ్చు. ఏది? ప్రామిసరీ నోట్ ఉంది కానీ అది వ్యాలిడ్ అవ్వదు కదా. అప్పుడు ప్రూఫ్ ఉంది ఎవరికి? అవును, లాస్ జరిగిందని మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఆ లాస్ని చూపించుకోవాలి, మళ్ళీ ప్రొసీడింగ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. జస్టిస్ అయితే జరగదు కదా. ఇప్పుడు కోర్టు ఇమీడియట్గా ఆర్డర్ చేయగలదా? నువ్వు 10 lakhs తీసుకున్నావు, ప్రూఫ్ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా రీపే చేయని చెప్పగలదా? టైం ఇచ్చైనా రికవరీ చేయగలదా అసలు? అంటే బ్లాంక్ చెక్కులు ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చా? డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకోవచ్చా? తీసుకోకూడదు. అంటే అగైన్స్ ఇలా అవుతుంది కదా మొత్తానికి. సరే, కోర్టు ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ని బేస్ చేసుకొని ప్రూఫ్ని మళ్ళీ ఒక కన్సిడరేషన్ కింద మూవ్ చేస్తుంది, అంతే కదా. అలా చేసినా కూడా పూర్తిగా జస్టిస్ అయితే జరగదు కదా ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి లాలో లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది. ఒక పర్సన్ 1 CR చిట్ మంత్లీ 2 lakhs పే చేయాలి, 50 months అని తీసుకున్నాడు. ఆయన పే చేయలేదు, అమౌంట్ డ్రా చేసుకున్నాడు, డబ్బులు పే చేయలేదు. డబ్బులు పే చేయకపోతే ఏమవుతుంది? 3 months వరకు ఏమన్నారు, తర్వాత 4th month నోటీస్ ఇస్తారు. 6 months తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చిట్ ఫండ్ యాక్ట్లో ఆయన ఏం చేస్తాడు? రిజిస్టర్ ఆఫ్ చిట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడున్న క్లర్క్ 500 రూపాయలు ఇచ్చి నెక్స్ట్ 2-3 నెలలు వాయిదా ఏమంటాడు. ఈ 2-3 నెలల లోపు ఆయన అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాడు, ఏదో చేసుకుంటాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ 1 CR ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తాన్ని 1000 రూపాయలు మేనేజ్ చేస్తాడు అక్కడ, అంతే కదా. నీకు ఏ రోజు మళ్ళీ డేట్ రావాలనేది ఆ క్లర్కే డిసైడ్ చేస్తాడు. కాబట్టి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను కోర్టుకు రాలేను, 3 months పోస్ట్పోన్ చేయి అంటే మంచిది అంటాడు. ఇగో ఈ 1000 రూపాయలు పెట్టుకుంటే సరే సార్ థ్యాంక్ యూ అంటాడు. మరి ఇక్కడ న్యాయం జరిగినట్ట జరగనట్ట? సింపుల్గా చెప్పండి. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఎక్స్ అనే వ్యక్తి వై నుంచి మనీ తీసుకున్నాడు కదా, రీపే చేయాలా వద్దా? ఎథికల్గా అయితే రీపే చేయాలి కదా. ఈ లూప్ హోల్స్, టెక్నికాలిటీసు ఇవన్నీ ఇష్యూ అయిపోతాయి కదా. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ వైకి డబ్బులు రాకపోతే వై ఏమనుకున్నాడు? నాకు న్యాయం జరగలేదు అనుకుంటాడు. జస్టిస్ ఓకే, ఎథిక్స్ వేరు, లా వేరు కదా. న్యాయం వేరు, ధర్మం వేరు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి? ఇవన్నీ చెప్పలేం కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమంటున్నారు? జస్టిస్ మీన్స్ ఈక్వాలిటీ. ఈ ఈక్వాలిటీలో మళ్ళీ జస్టిస్ ఏమన్నారు? సోషల్ జస్టిస్, ఎకనామికల్ జస్టిస్, పొలిటికల్ జస్టిస్. సోషల్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి? ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్. ఎకనామికల్ జస్టిస్ రైట్ టు వర్క్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. పొలిటికల్ జస్టిస్ రైట్ టు ఓట్. ఇలా. సో మళ్ళీ 1 by 1 మనం అన్ని డిబేట్ చేయాలి. సో మీకు మళ్ళీ క్లాస్ 2 o'clock, 2:30 నుంచి 2 classes, ప్రజెంట్గా 2 classes. మళ్ళీ ఇంకా ఓకే, ఈవినింగ్ 6:30 to 8:30 ఇంకో క్లాస్ ఉంది. ఓకే రైట్. సో
అంటే మీరు ఈ మధ్యలో 4:30 to 6:30 ఖాళీగా ఉంటున్నారా? అలా ఎందుకు ఉన్నారు మరి? అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి, ఇక్కడ అందరూ అశోక్ నగర్లో ఉండేవాళ్ళేనా? వేరే ప్లేస్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? అంటే కంఫర్టబులేనా? అంటే నేను మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకోవడం వల్ల మీరు ఏమైనా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారా? అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి రావడం అట్లా ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా? ఒకవేళ ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ మీ టైమింగ్లోనే అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీక్ అట్లా ప్లాన్ చేసి, ఏదైనా ఉంటే చూసి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు ఇచ్చే టైం టేబుల్ ఇది చెప్పాను కదా నేను. సో మనం ఈ 1 వరకు ఈ వీక్ కంటిన్యూ చేద్దాం, తర్వాత మనం మూవ్ చేద్దాం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను స్పీడ్గా మూవ్ చేస్తే కొత్తగా ఎవరైనా అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి చాలా అయిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతుంది. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు చాలామంది మీలో ప్రిపరేషన్. కొద్దిమంది ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు. ఒకసారి చెప్పి ఒకసారి రాయించి డంప్ కొట్టేసామనుకోండి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోతుంది ఫస్టే. ఒకసారి భయం అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. మెల్లమెల్లగా లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. మీ సిలబస్ అసలు నిజం చెప్పాలంటే గట్టిగా ఒక 1 వీక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మార్నింగ్ 9 to 6, 7, 8 days మీ సిలబసే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇష్యూ లేదు దాంట్లో. ఓకేనా? సో ఏ డౌట్ ఉన్నా నోట్ చేసుకోండి, ఇమీడియట్గా అడగండి. సిలబస్ గురించి ఏమీ భయపడకండి. పాలిటిక్స్ సంబంధించి మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు, ఇంకేదైనా చూసినప్పుడు ఏవైతే డౌట్స్ ఉంటాయో అన్నీ నోట్ చేసుకోండి. ఈ మెథడ్ కంఫర్టబులేనా? ఒకసారి మాట్లాడడం, ఒకసారి రాయించడం, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్. రైట్? హ్యావ్ ఎ ప్రెజెంట్ డే. మళ్ళీ మనం రేపటి క్లాస్లో మిగతా అంశాలు మాట్లాడుకుందాం. ఏమన్నా అడగాల్సి ఉన్నాయా? చెప్పండి.